अस्त्रपान खंडो खड्ग तुमको तब अरतीर साथ सोही सहती यह हमारे पीर जिते शस्त्र नामं नमस्कार नामं जिते अस्त्र भयं नमस्कार त्यं परम सन्मान योग गुरु की साजी निवादी कई साध संगत जीओ आप ये सम्मुख शब्दधारी कवि श्री फतेहगढ़ सहितो कहंदा की कहंदा दी राग विच फतेह ओदी जग विच फतेह जिहदी रंग विच फतेह ओदी जंग विच फतेह जिहदी मूंह विच फतेह ओदी मूंह विच फतेह जिहदी गुना विच फतेह ओदी सत गुना विच फतेह जेड़ा फतेह बनांदा ढिल्ली उन्होंने ना कदे फतेह मिलदी जेड़ा फतेह बनांदा गद्द के फतेह मिलदी उन्होंने भट के अपनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जिन्हां संगतां ने फतेह दा जवाब नहीं दिता फिर आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लो जी मैं गल कर लगा दशमेश दे पुत्रां दी लो जी मैं गल कर लगा दशमेश दे पुत्रां दी ओ दुनिया वालिओ इत्थे हरेक मां दुनियावी मां समझदी ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਵਾਂ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ मैं अपने पुत्रा ने ब्याह के लियावा ते अपने नौ पुत्र तो पानी मार के पीवा पर संगत जी जब कलगीधर पातशाह जी ने देखा कि माता जीता जी तो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पुत्र लाड़ियां ब्याह के लियान तो कहने लगे जीता जी तुसी ये सोच रहे हो कि तुहाडे पुत्र लाड़ियां ब्याह के लियान पर कहंदे समा दा आउण वाला जदों तुहाडे पुत्र लाड़ी मौत दे नाल नाम रहणगे लो जी समा आया कलगीधर पातशाह जी दे वड्डे फरजंद धन धन बाबा अजीत सिंह जी धन धन बाबा जुझार सिंह जी जंग दे मैदान दे विच दुश्मनां दे नाल टक्कर लैंदे होए नाली मौत दे नाल नाम ले गए ने ते कलगीधर पातशाह जी वाहिगुरू जी दा धन्नवाद करदे होया ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੰਨ ਧੜ ਕੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸਤੋਰੀਆਂ ਗਾਈਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ जोड़ी जोड़ी कर देने जोड़ियां सितोरियां गाये दशमेश दियां लाला दियां घोड़ियां गाये दशमेश दियां लाला दियां घोड़ियां गाये दशमेश दियां लाला दियां घोड़ियां खून वाली मेहंदी याद हाथां उत्ते लाई है गोबिंद ने आप जोड़ी लाला दी सजाई है खून वाली मेहंदी याद हाथां उत्ते लाई है गोबिंद ने आप जोड़ी लाला दी सजाई है सज दिया कलगीना पाया मथे त्योड़ियां गाये दशमेश दियां लाला दियां घोड़ियां जोड़ी जोड़ी कर देने जोड़ियां सितोरियां गाये दशमेश दियां लाला दियां घोड़ियां पहली जंग चढ़ी है चमकौर वाली गढ़ी है लाली दोहां लाला दियां मुखां ते चढ़ी है पहली जंग चढ़ी है चमकौर वाली गढ़ी है लाली दोहां लाला दियां मुखां ते चढ़ी है मौत लाड़ी सामने है चढ़ी आंदी पौड़ियां गाये दशमेश दियां
लाला दिया घोड़ियां जोड़ी जोड़ी कर देने जोड़ियां सिकोरियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां दूजी जंग चढ़नी है बिच सरहंद दे दादी ने सजाए छोटे लाल फरजंद दे दूजी जंग चढ़नी है बिच सरहंद दे दादी ने सजाए छोटे लाल फरजंद दे गंगू है बचोला सच्चा नद भंडेरिया गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां जोड़ी जोड़ी कर देने जोड़ियां सिकोरियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां जोड़ी जोड़ी कर देने जोड़ियां सिकोरियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां गाइए दशमेश दया लाला दिया घोड़ियां। गुरु के साथ संगियो ਇਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੀਲੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। मैं हाँ पुत्र कलगी धागा मैंने शस्त्र धारी कहन मैं हाँ पुत्र कलगी धागा मैंने शस्त्र धारी कहन खड़ग खंजर कटार सदा मेरे कमर कसरे विच रहन खड़ग खंजर कटार सदा मेरे कमर कसरे विच रहन मेरे तीर ने हमें छूप दे जिन्हें बहते जाते बहन मेरे चक्कर दमाले दो ने सदा फतेह गुरु दी कहन मेरे चक्कर कमाले दो ने सदा फतेह गुरु दी कहन इको गुरु दे दर सदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝੀ ਕਿਸੇ ਮਣੀ ਮਸਾਨ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਨ ਹੈ ਝੁਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਭ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖੜਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਦੇ ਲੁਕਦਾ ਜਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੀੜ ਪੰਥ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਕਦਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦਾਸ श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाली यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ साहब यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾ ਬੰਨਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀੜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਟਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜ ਰੱਖਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਦਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਲੋਭ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਝਿਜਕਦਾ ਦਮਾ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾੜੀ ਰੰਗਦਾ ਦਾੜੀ ਬੰਨਦਾ ਦਾੜੀ ਕੱਟਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ मैं उन्होंने मुझे कहते था क्योंकि इन्होंने साडा कोई संबंध नहीं सच बोलने तो कर झिझकदा
ਦਵਾਂ ਪਰੇ ਤੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪੱਥੇ ਤੀਰ ਨੇ ਝੁੱਲਦੇ ਝੁੱਲਣ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਪੱਥੇ ਤੀਰ ਨੇ ਝੁੱਲਦੇ ਝੁੱਲਣ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੰਡਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਦ ਲਾ ਬਾਂਦਾ ਉੱਡ ਪਖੇਰੂ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਜੰਗ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿੰਦੀ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਪੀਠ ਤੇ ਟੰਗੀ ਢਾਲ ਦਿੰਦੀ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਪੀਠ ਤੇ ਟੰਗੀ ਢਾਲ ਪੇਟੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਿੱਤ ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਤੋੜਾ ਖੰਡਾ ਕਰੇ ਕਮਾਲ ਕਵਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਸਜੋ ਵਧਾਵੇ ਹੋਰ ਜਲਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੰਗਤ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜੱਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਸੀ ਉਹ 9 ਟੰਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੰਕ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 9 ਟੰਕੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 496 ਪੌਂਡ ਭਾਵ 2 ਕੁਆਂਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਟੰਕੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਚੀਲਾ ਚੜਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਲਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚੀਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ऐसा चीला चढ़ता जी। गुरु रूप ऐसा संगतियों ने चीला चढ़ाने कर दिया ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੰਦੀ ਦਾ ਚੀਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਡੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਧਨੁਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਐਸਾ ਸੰਗਤਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੰਮਪਲ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਤਾ ਮਸਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੰਭ ਭੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੰਭ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਖੰਭ ਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਅੰਬ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਇਹ ਸਭੇ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ पेटी शस्त्र या संगत कहते हैं जी काम से कोई भी दुश्मन साथ के सामने तो गोली का वार, तीर कमान का, बक्से का, कतार का, किसी भी तरीके शस्त्र का वार करे तो पेटी शस्त्र सामने दुश्मन के वार को बचाऊंगा। संगत जी कमर कसा उसकी पूरी का प्रतीक है, चढ़ती कला का प्रतीक है, बंदा करे कि नहीं करना। संगत जी ये पीछे गुप्त शस्त्र रखे जाते हैं ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਪੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਸਤਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਕਤਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅਸਤਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਗ ਤੇ ਆ ਮੀਲ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਪੀਲ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ। ਇਹ ਤੀਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੱਖਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗਾ ਢਾਲ ਸ਼ਸਤਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਧਰਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜੰਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਡੂੰਗਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸਕੇ ਮੈਦਾਨ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਣਾ। ਪੱਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। गुरु प्यारे सारे संगत जी आप समूह संगत चरणों में नम्रता से बेनती है भाई। अब जो सजन की रस्म आरंभ हो चुकी है।